لاہور میں فردوس عاشق اوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ یہ بھی بتانے آئی ہوں کہ میرا ان شہیدوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کے بارڈر پہ ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرحد کے ساتھ جڑا میرا حلقہ ہے، اور میری پیدائش سے پہلے 65 اور 71 کی جنگیں جو ہیں وہ میرے والدین نے پاک فوج کے شانہ بشانہ ان کی میزبانی کرتے ہوئے، ان جان بازوں کی سہولت کاری کرتے ہوئے، ان جنگوں میں جس طرح افواج پاکستان نے کردار ادا کیا، وہیں میرے خاندان، میری فیملی اور میرے عزیز و اقارب نے بھی قربانیاں دی۔ آج بھی درجنوں افسران افواج پاکستان میں اپنی پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ میں یہ فخر سے کہتی ہوں کہ میرے خاندان سے لیفٹیننٹ فراز شہید جو ہے، اس نے اپنا پاک لہو جو ہے اس دھرتی ماں پہ نچھاور کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے سے سجیت گڑھ بارڈر سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اور بچپن سے لے کے عمر کے اس حصے تک ہم اس پاک فوج کے جوانوں کو سینہ تان کے تپتی دھوپ میں، برستی بارش میں، موسم کی جس طرح کی بھی شدت ہوئی، انہیں میں نے بغیر سائے کے اس بارڈر کی حفاظت کرتے دیکھا ہے۔ میں نے سینہ تان کے انہیں ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کرتے دیکھا ہے، اور کراس بارڈر فائرنگ کے نتیجے میں میں نے ان شہیدوں کو، ان کی لاشوں کو، ان کے خاندانوں کو اپنی آنکھوں سے اس طرح بلکتے بھی دیکھا ہے اور خوشیوں کا اظہار کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے ان غازیوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے ہندوستان کی ہر جارحیت کا مقابلہ کر کے اس پاک سرزمین کا جو جھنڈا ہے اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن اس جھنڈے کی حفاظت کی۔ تو ساتھیوں، میرے اس حلقے سے ہی ہمارے جنرل سرفراز ستار صاحب کا تعلق تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو واقعات جن کی سیریز کے لیے آج ہم آئے ہیں، یہ کو راتوں رات ایک دم سے 9 مئی نے جنم نہیں لیا۔ برسوں، یہ جو آپ کو یاد ہی ہے وہ شعر جو ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جو برسوں پرورش ہوئی، جنرل سرفراز ستار جس دن شہید ہوئے، میرے حلقے سے ان کا تعلق، اور میں ان کے گھر میں تعزیت کے لیے گئی تو ان کی فیملی، ان کی بہنیں، ان کے بھائی میرا گریبان پکڑ پکڑ کے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جو میری جماعت پی ٹی آئی ٹرولنگ کر کے ایک رات میں لاکھوں ٹویٹ کیے گئے پاک فوج کے خلاف، اور پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو ہندوستانی فوج کو خوش کرنے کے لیے، راہ سے اپنی وفاداریاں نبھانے کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ میرے نوجوانوں کے ذہنوں کا استعمال ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ہی رات دنیا کے سامنے کس طرح گرائی گئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ ساتھیوں، یہ ایک ذہن سازی کا جو عمل ہے، یہ گراؤ جلاؤ کی جو داغ بیل ہے، بدقسمتی سے اس کا آغاز
मेरी ही जमात से हुआ है। उस जमात ने 10 साल जो है इन नौजवानों के ज़हनों से खेला है। क्या आपने किसी सियासी जमात के अंदर फोर्स बनते देखी है? ये जो टाइगर फोर्स का क़याम था, उसके पास पर्दा भी यही सारा माइंडसेट था। उस फोर्स को इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था। तो मेरे मीडिया के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज कायदे आज़म की हम इस जो घर है, उस घर के अंदर कायदे आज़म के याद के साथ जुड़े जो बानी पाकिस्तान, ममारे पाकिस्तान, इस कौम के अजीम लीडर, आज उनकी ये जली हुई बिल्डिंग हमसे सवाल कर रही है। हम उनकी रूह के सामने शर्मिंदा हैं, क्योंकि कायद के इस घर के ऊपर हमला करने वाले कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने टीएलपी की रवश को इख्तियार कर लिया, जिन्होंने टीटीपी कायदे आज़म का बलोचिस्तान में रेजिडेंसी बीएलए और टीटीपी जलाती रही, जीएचक्यू पे हमले टीटीपी करती रही। आज वो काम जो दहशतगर्द कर रहे थे, जो पाकिस्तान दुश्मन कर रहे थे, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए गुज़श्ता 75 साल से पाकिस्तान में इस किस्म का सीन, इस किस्म का मीडिया के अंदर रूनमा करने के लिए इवेंट जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो ये नहीं कर सके जिससे वो घर के चिराग ने घर को आग लगाई है। और घर को जब आग लगी घर के चिराग से, तो उस शैतानी सोच से अल्लाह का घर भी महफूज नहीं रहा। जहाँ कायदे आज़म का घर जला, जहाँ पाक फौज अंडर के हसास किस्म के जो दफातर थे और उनके अंदर हसास मालूमात थी, कौमी सलामती के साथ जुड़ा एक ख़जाना था, उसको जलाया गया। उस शैतानी सोच ने अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शा। तो मेरे साथियों, हमें ये सोचना है कि मेरा ये नौजवान, मैं उन नौजवानों से मुखातब होना चाहती हूँ कि नौजवानों, आप इस कौम के स्किड मिसाइल हैं, आप इस कौम के गौरी मिसाइल हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे नौजवानों में अल्लाह ने खुदादाद सलाहियतों का बारूद भरा है। लेकिन मेरे कौम के मुस्तकबिल के मामारों, आपको एक लम्हे के लिए सोचना है कि ये स्किड मिसाइल और गौरी मिसाइल जो हैं, ये तो हमारे तैयार इसलिए किए जा रहे थे कि हमने दुश्मन के टारगेट को हिट करना है। तो मेरे इन नौजवानों को जिन्होंने अपने मुल्क की कौमी वकार, तशख़्ख़ुस और असास पे हमले के लिए इस्तेमाल किया, वो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान और कौमी अदारों की तज़हीक के लिए ये जो ड्रामा रचाया गया, ये जिस सोच की आबियारी की गई, ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, बॉर्डर पर रहने वाले एक शहरी की हैसियत से, मैं ये समझती हूँ कि ये जमात जिसका नारा था कि हमने तब्दीली लानी है, हमने गले सड़े निज़ाम से पाकिस्तान को निजात दिलानी है, उस जमात के अंदर कुछ ऐसे शरपसंद आए। खान साहब, सियासतदान गिरफ्तार होता है, ये सियासत का हुस्न है। सियासतदान अंदर भी जाते हैं, जेलें भी काटते हैं, उन पे मुकदमे भी बनते हैं, वो बेगुनाह भी होते हैं। वो सियासत के उस सफ़र में फिर से शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये कौन सी सियासत है जो पाकिस्तान में आप
मुतारफ करा रहे हैं कि सियासतदान अगर जेल जाएगा और उसका फॉलोअर जो है वो अपने घर को एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए भेंट चढ़ा देगा, एक शख्स की खुशी के लिए वो अपनी धरती माँ को जख्मी कर देगा, चूर चूर कर देगा। ये सियासत नहीं है। मैं 22 साल से सियासत कर रही हूँ, 22 साल से मैंने इस मुल्क के लिए जदोजहद की है, एक काज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो वो कौन सा सियासतदान है जो अपनी ज़ात के लिए अपनी काज को कुर्बान कर देता है? और ये हमारी नेशनल काज की तौहीन हुई है, ये हमारी पब्लिक काज जो है उसका कत्लेआम हुआ है। तो खान साहब, ये बड़ा अहम इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट है आपकी सियासत का, भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे अनासर हैं, वो कौन से टोले और सियासी यतीमों और यरगमाली हाईजैकरों का ग्रुप था जिन्होंने आज आपको, जो आपका बयानिया था, आपको सियासी मुखालिफ के खिलाफ लड़ना चाहिए था, आपको उन्होंने कौमी अदारों और अफवाज पाकिस्तान के सामने ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि आपकी